वज्रकाय महावीर विक्रम मारुति नंदन हनुमा शोक निवारण भूतनायक असुर निकंदन कनुमा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन रामदूत तुलित बल धामा महावीर विक्रम हनुमा। రామ బంటువై వెలిగిన దేవా అమ్మ చెరువులో వెలసిన దేవా విజయ మార్గమున కిరటం నీవా। అంజని పుత్ర పవన సుత నామ శంకర సువన కేసరి నందన రామదూత తులిత బల ధామ మహావీర విక్రమ హనుమా। నీ సింధూరం అభయప్రదం భవసాగరా నీ దివ్య రూపం మరుధైర్యము గుణసాగరా। భజ భజ రే భజ రే భజ భజ రే భగవంతం ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ధ్యానం కరణార్థే అక్షరామి భగవంతం విశ్వసేనాయ నమః హరిద్రాచూర్ణ కుంకుమసింధూరార్చనార్థర్పయామి పరిభవతి దేవం వేద యోగాయతనం వేద ఆయనమాభవతి విశ్వసేనాయ నమః పుష్పాణి సమర్పయామి ఓం విశ్వసేనాయ నమః సూత్రమధ్యాత్మేదాయ నమః సేనేరాయ నమః సర్వపాలకాయ నమః హరివక్రాయ నమః సప్తకాంచన భూరణాయ నమః సమర్పయామి ధూపమాఘ్రావయామి ఓం ధూర్వధూర్వధూర్వంధూర్వధన్యోస్మాన్ అస్మాం ధూర్వధూర్వయామి ధూర్వామస్మృతేవానామి అధ్యక్షస్థానామి अस्तु पुष्टिः अस्तु तुष्टिः अस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यायत्वामहन्तत्रिणमस्तु सर्वाः सम्पदः सन्तु सर्वलोभनमस्तु कुम्भस्थलं कुम्भधनं कुम्भेण श्राव्य ॐ शतधारकं नमः शक्राय विद्महे सहस्रद्वाराय धीमहि तन्नः सुदर्शनं प्रचोदयात् शतधारकं सहस्रधारकं परमं पवित्र नमः शक्राय विद्महे सहस्रद्वाराय धीमहि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि प्रणाम आवाहयामि सुदोपित दिव्य धूपमाघ्रावयामि ओम अस्मान् दुर्वजतन्धोर्वयं वयं धूर्मावसं
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳು ಇದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಹಳ ವೀರಕುಮಾರರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶಿವನ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊರಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಂಕಣ ಧಾರಣ ಕಾಲು ತೊಳೆಯುವಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರೋದು ಅದೇ ಥರನೇ ಕಂಕಣ ಧಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆ ಆಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಜನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ
ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅದೇ ಥರ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಥರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ तस्मात् विराजधायत विराजो अधिपुरुषः सदातो अत्यरिक्षत पश्चात् भूमिपथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा सीताज्यं ग्रीष्म शरद्दभिः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिनकृताः तेन देवाय नन्दः साध्याय यश्मये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं मृगधाज्य पशोगस्तागश्च देवाय व्याय आरण्याग्रामिरग्निरे चन्दागं विरग्निरे तस्मात् यदस्तस्मादजायत तस्मादश्वा जायन्त एकेशो भयानकः गावो हरग्निरे तस्मात् जाता अजावयः पादप्रक्षालनं मुहूर्तमस्तु स्वामिनः अनन्तराश्रमादिकाल योगिनादित्यर्थे मधुवर्गधानं च करिष्ये ॐ मधुमात्रे सावधाना सुरभ्ये सावधाना श्रीरामः प्रभुं कारिणो भवानिः पूर्वादाय नमरेण श्रीरामराजः विष्णुसंकरा सावधाना सुरभ्ये सावधाना सुरभ्ये सावधाना श्रीरामराजः सावधाना ज्ञानधारिणी शोभाग्नि विमलेश्वरी विमले नारायणी
ಸುಲಗ್ನ ಸಾವಧಾನ ಸುಮುಹೂರ್ತೆ ಸಾವಧಾನ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಧ್ಯಾನ ಸಾವಧಾನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹೆಣ್ಣವನ್ನು ಹೋದರು ಕನ್ಯೆಗಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣ ಪೂರ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ದಶರಥನಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಅವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಒಂದು ದೇವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವುದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮಚಂದ್ರನ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಕೈಕೇಯಿದೇವಿ ವನವಾಸ ಕಳಿಸಿ 14 ವರ್ಷ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಶೂರ್ಪಣಖಿ ರಾವಣ ಸಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ವನವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನೋಡಿ ಮೋಹಕವಾಸದ ತಂಗಿ ಆ ಶೂರ್ಪಣಖಿಗೆ ಲಂಕಾವಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾವಣಾಸುರನಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಇದ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಆಗಿದ್ದಾಗ ರಾವಣಾಸುರನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಚಕ್ರೆ ಮಹತಿ ನಾನಾ ಯೋನಿಷು ಜನಿತ್ವಾ ಕೇನಾಪಿ ಭಾವ್ಯ ವಿಶೇಷೇಣ ಇದಾನೀಂ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತವತಃ ಪರ್ಯಂತಂ ಕೃತಾನಾಂ ನವ ವಿಧಾನ ಮಹಾಪಾತಕ ಉಪಪಾತಕಾದೀನಾಂ ಸದ್ಯಃ ಅವನೋ ಧನದ್ವಾರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ತರಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದು ದಂಪತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಧಾರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀನು ಸೇರಿ ವಾದ್ಯ Thank you.
ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ इंद्र వెలిగిన దేవా అమ్మ చెరువులో వెలసిన దేవా విజయ మార్గమున కిరటం నీవా అంజని పుత్ర పవన సుత నామ శంకర సువన కేసరి నందన రామదూత తులిత బలధామ మహావీర విక్రమ హనుమా
నామస్మరణం దివి మార్గము రణధీరుడా నీ దివ్య చరణం మమ శరణము బలధాముడా ಇವತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯಂತಿ, ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯ ದಿನ ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಂಥ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಅವರು ರಾಮಾಯಣವಾದ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಜಯಂತಿಯ ಅವನ ಹುಟ್ಟಿನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಭವ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ದಶಕಗಳ ಶತಮಾನಗಳ ಕನಸಿತ್ತು. ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಅದು ನೆರವೇರಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಮನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಆಂಜನೇಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 42ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ರಾಮಕೋತ್ಸವ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿಸಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸುತ್ತಮುತ್ತವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಶಿವರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಿಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರ್ವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ. ಇವತ್ತು ತಿಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಅಂತವ್ರು ಏರ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಅವರ
ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪರುವು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ. ಇದು ಸುಮಾರು 48 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ. ನಾನು 9 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ನಾನು, ಆಗ್ಲಿಂದನೂ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಏನೇ ಅಡೆತಡೆ ಬಂದರೂ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಊರವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದು ವಾರನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೂ ದೇವರು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಊರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ನಾವು 42 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನಗೆ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 4 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, 5 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. 47ನೇ ವರ್ಷದಿದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಅವತ್ತಿಂದನೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾವರಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಗಳು, ಹಳೆಯಂದರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಈಗ ಅಂಥ ಕಷ್ಟ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರು. ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಬರೋ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಜನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಸುಮಾರು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸೇರಿ ಈ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 42 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸುಮಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ವಾರದ 7 ದಿನಗಳು ಸಹ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇದು 42ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿಯ ದಿವಸ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಲಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಯಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದಂಥ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹನುಮೇಗೌಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ಜಿ.ಬಿ. ರುದ್ರಪ್ಪನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೂನಾದಿ ಹಾಕಿದ್ದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೇವರು, ಈ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಯಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಜಿ.ಬಿ. ರುದ್ರಪ್ಪನವರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು 42ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಬತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣರು ತಿಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡರು, ಹನುಮೇಗೌಡರು, ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರು, ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಅವರು, ಜಯರಾಮೇಗೌಡರು, ನಾರಾಯಣಗೌಡರು, ಶ್ರೀರಾಮಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಜಿ.ಬಿ. ರುದ್ರಪ್ಪನವರು, PWW ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರು. ಇದು 42ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟು ನಡೆಸ್ಕೊಂಬತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ ಶನಿವಾರ, ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಭಾನುವಾರ ಮೂಲ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ತಿಂಡ್ಲು ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 5,000ದಿಂದ 6,000 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣರು ಜಯರಾಮೇಗೌಡರು, ನಾರಾಯಣಗೌಡರು, ನಂಜುಂಡೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು, PWW ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತಿಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅನ್ನದಾನ ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬರೋ ಮುಂದೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ
ಇದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ರಾಮನವಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಇಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವಾಗಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ, ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಇದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ, ಪ್ರದೋಷದ ಪೂಜೆ, ಇದು ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ಪೂಜೆ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಶನಿವಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ರಾಮನವಮಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜೈ ಶ್ರೀ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಆನಂದ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಡ್ಲು ಬಾಯ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಿಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಕಿರಿಯರವರು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೇನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ 1,000 ಇಂದ 2,000 ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರ ಈಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದು ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಬಜರಂಗ. ಈ ಸುಮಾರು ಒಂದು 600 ವರ್ಷದ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದು ಟೆಂಪಲ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸು, ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು, ಇಡೀ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅವರು. ಎವ್ರಿ ಇಯರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಇದು ಹಬ್ಬ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದು ಪರ್ವ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ವ್ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ಇಡೀ ಹಳ್ಳೀಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಆಂಜನೇಯ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವೊಂದು 10 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು. ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ.
ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಜಿ.ವಿ. ರುದ್ರಪ್ಪ ನವರ ಮೊಮ್ಮಗ. 50 ವರ್ಷದಿಂದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಜಿ.ವಿ. ರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರುವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತೂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪರ್ವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾತವರು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೇಷಧಾರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಆಂಜನೇಯ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಂತೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ತಿಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪರ್ವ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ 5 ಜನ ಮಾವಂದ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜನರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಮದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ತಾರಕ ಹೋಮ ನಡೆಸ್ತೀವಿ.
ಶನಿವಾರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿದು ಹೋಮ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಭಾನುವಾರ ಈ ಪರ್ವ ನಡೆಸೋದು, ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅವಾಗಲೂ ಸಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 5,000 to 6,000 ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಜನರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೇ ಈ ಥರ ನಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಜನಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ದಿರೋ ನುಗ್ಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಇದು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ, ರಾಮನ ಜನ್ಮದಿನ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 400 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು. ಇದು ವ್ಯಾಸರಾಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಆಂಜನೇಯ ಸಮೇತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಫಲಪಂಚಮದ ಸ್ನಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರಿಗೂ, ಮೂಲ ದೇವರಿಗೂ. ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ಸವರು ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಂಜನೇಯ ಸಮೇತ ರಾಮ ಸಮೇತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ತಿಂಡ್ಲುವಿನ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.